குட் ஈவினிங். இன்னைக்கு நம்ம Rhabdoviridae பார்க்க போகிறோம். Rhabdoviridae ஏற்கனவே நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் நர்வோவைரஸ் பார்க்கும்போது Rhabdoviridae கடைசியில் இருந்துச்சு. நம்ம Flaviviridae, Tocoviridae பார்த்துட்டோம். Bunyaviridae, Rheoviridae இட்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். இப்போ Rhabdoviridae பார்ப்போம். Rhabdoviridaeல அந்த ஃபேமிலியில் 2 ஜீனஸ் இருக்குது. ஒன்று வெசிகுலோவைரஸ், இன்னொன்று லிசாவைரஸ். வெசிகுலர் Stomatitis indiana virus human infection is very rare. ரொம்ப ரேராக தான் ஹியூமன் இன்ஃபெக்ஷன் வரும். சாண்ட்ஃப்ளை மூலமாக பரவுது. மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸில் it has been used for oncolytic therapy to reduce tumor size. டியூமர் சைஸை கம்மி பண்ணுறதுக்காக ஆங்காலஜிக்கல் தெரப்பிக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆன்டி ஹெச்ஐவி தெரப்பிலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கேன் அட்டாக் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்டட் T cells. Chandipura virus first isolated from Chandipura village in Maharashtra 1965 associated with the number of outbreaks of encephalitic illness in central India transmitted by sandfly. Sandfly. Children are most susceptible group for this infection. இப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் டிசீசஸ், இதெல்லாம் வராது, அவ்வளோக்கு அவுட் பிரேக் இருக்காது. நம்ம ரேபீஸ் தான் நம்ம இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய டாபிக். Rabies virus causes a rapidly progressive acute infectious disease of the central nervous system. Central nervous systemத்துல ஏற்படக்கூடிய ஒரு infectious disease in humans and animals transmitted from another rabid animal. Rabies இருக்கிற, அதாவது நோய் இருக்கிற ஒரு அனிமல்கிட்ட இன்னொரு அனிமலோ இன்னொரு ஹியூமன்ட்டையோ பரவக்கூடியது. Although the human cases are few in number, rabies is still considered as a major public health problem. ரொம்ப கம்மியான கேஸா இருந்தாலும் இது மேஜர் ஹெல்த் ப்ராப்ளம். ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஃபெட்டல். இது ஒரு தடவை நரம்புல ஊடுருவிடுச்சுன்னா இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது, கியூர் கிடையாது. இதுக்கு ப்ரொக்னோசிஸ் ரொம்ப மோசமானது, 100% மோர்டாலிட்டி. மார்ஃபாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் புல்லட் ஷேப்டு 75 mm width, 180 mm length. Enveloped, they have a lipid envelope in which 10 nanometer long peplomers or spikes, glycoprotein G. இந்த இடத்துல எப்படி நீட்டிட்டு இருக்குல்ல ஸ்பைக்ஸ் மாதிரி, அதுதான் கிளைகோப்ரோட்டீன் மெயினான ஆன்டிஜன் or embedded. Envelope is lined internally by a layer of matrix protein. Matrix protein ஒரு லேயர் இங்க இருக்கு பாருங்க, இதுதான் matrix protein. இது ஒரு லேயர் இருக்கும். Nucleocapsid has a helical symmetry and comprises a single-stranded negative sense RNA. இந்த RNA, single-stranded negative sense RNA, nucleoprotein and polymerase protein. ரெண்டு protein இருக்கும். அதுல ஒன்னு large protein, இன்னொன்னு phosphoprotein. Antigenic propertiesல Rabies virus has only one serotype. However, there are 7 antigenic variants that are associated with specific animal reservoirs and found in different geographical areas. The variants have minor differences in their antigen, nucleoprotein and glycoprotein as well as in their nucleotide sequences. Glycoprotein G is a major factor responsible for rabies virus neuroinvasiveness and pathogenicity. இந்த glycogen protein இருக்குல்ல, glycogen proteinல G glycoprotein இருக்குல்ல, இதுதான் மெயினான விஷயம். ஆன்டிஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கிற விஷயம். இஸ் மேஜர் ஃபேக்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் rabies virus neuroinvasiveness and pathogenicity. It also possesses heme agglutinin activity. இப்போ மேஜர் ஆன்டிஜென்ஸ் மட்டும் பார்க்குறோம். கிளைகோப்ரோட்டீன், நியூக்ளியோப்ரோட்டீன். கிளைகோப்ரோட்டீன் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது, போன ஸ்லைடில் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கிளைகோப்ரோட்டீன் வெளியில் ஸ்பைக்ஸ் மாதிரி உள்ளது. நியூக்ளியோப்ரோட்டீனுங்கிறது அந்த RNAல மேலே ஒட்டிட்டு இருக்கிறது. Glycoprotein, these are telomeres or spikes embedded in the envelope. மேலே இருக்கிறது அந்த மேலே இது உங்களுக்கு வைரஸ் அப்படின்னா வெளியில ஸ்பைக் மாதிரி இருக்குல்ல, அது கிளைகோப்ரோட்டீன் G. நியூக்ளியோப்ரோட்டீன், these are capsid protein associated with viral RNA. RNAயோட ஒட்டி இருக்கிறது. இது species specific, group specific and it cross reacts with that of rabies related virus. இது specific for rabies virus. இது
cross reaction ஆகும். Role of pathogenesis, it binds to acetylcholine interceptor in neural tissues, which is the first step of pathogenesis. ஒரே வார்த்தை attachment. வைரஸ் வந்து நியூரல் செல் கூட அட்டாச் ஆகிற விஷயத்துக்கு இது பயன்படுது. does not have any role in pathogenesis. இந்த நியூக்ளியோப்ரோட்டீனுக்கு ஒரு ரோலும் கிடையாது. டயக்னோஸ்டிக் ரோல்ல நம்ம ஹீமோகுளூட்டினேஷன் இன்ஹிபிட்டிங் ஆன்டிபாடி which can be detected in patient serum by hemagglutination inhibition test. ഇതിൽ antibody detection, it includes complement fixing antibodies which can be detected in patient serum by complement fixation test. Antigen detection பண்ணலாம். Antiserum prepared against purified nucleic acid is used in direct immunofluorescence test. The role of immunity, it induces neutralizing antibodies which are protective in nature and also stimulates cytotoxic T cells. These antibodies are not protective. ENI is specific. It is not specific. It is cross-react with the Rabies related viruses. Role in vaccination, being protective in nature, the purified form of the antigen can be used in subunit vaccine. இதை வேக்சினுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். glycoprotein G நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நல்ல it induces neutralizing antibodies. இங்க நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன்டா antibodies are not protective. Animal susceptibility. Rabies virus has a wide host range, infects all warm-blooded animals, all warm-blooded animals, including humans. எது வெரி ஹை சசப்டிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக்ஸ் ஜாக்கல்ஸ்னா நரி, ஊல்ஸ்னா ஓநாய், காட்டன் ரேட்ஸ், ஹைல ரேபிட், கேட்ஸ், ஹாம்ஸ்டர், இதெல்லாம் வெள்ளை எலி, ரக்கூன், பேட்டு, நம்ம ஊர்ல மெயினா முயல், மாடு, கேட்டில். மாடரேட்ல டாக்ஸ், கோட், ஷீப், ஹார்ஸ், நான் ஹியூமன் பிரைமேட்ஸ். டாக்ஸ்லாம் இங்கே வர்றது கிடையாது, எல்லாம் அமெரிக்காவில் உள்ளது. மெயினாக நம்ம இங்கே டாக்ஸ் தான் பார்ப்போம். பட் ஆல்சோ இட் இஸ் மோர் சசப்டபிள் இன் கேட்டில் ஆல்சோ, கோட், ஷீப் ஆல்சோ. இங்கே அதிகமாக இருக்கிறது. அமெரிக்காவில் பேட்ஸ் மூலியமா அதிகமாக பரவும். இங்கேயும் இருக்கும், ஆனால் நம்ம வந்து அதை நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டோம். ரெண்டு டைப் ஆஃப் வைரஸஸ் இருக்கு. ஒன்று ஸ்ட்ரீட் வைரஸ், இன்னொன்று ஃபிக்ஸட் வைரஸ். ஸ்ட்ரீட் வைரஸ் அப்படிங்கிறது டைரக்டா ஒரு அனிமல்ட்டேருந்தோ இல்லை ஒரு பேஷண்ட்டேருந்தோ நம்ம எடுத்து ஐசோலேட் பண்றது. ஃபிக்ஸட் வைரஸ் வந்து நம்ம லேப்ல அதை இன்ட்ராசெரெப்ரலா அதை வளர்க்குறது, செல் லைன்ஸ்ல வளர்க்குறது. இது நெக்ரிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், இது நெக்ரிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. இது சலைவரி கிளாண்டை அஃபெக்ட் பண்ணும், இது சலைவரி கிளாண்டை அஃபெக்ட் பண்ணாது. இது நோயை உண்டாக்கும், பேத்தோஜெனிக். இது நோயை உண்டாக்காது, நான் பேத்தோஜெனிக். இது வந்து கரெக்டா இன்ஆக்டிவேட் பண்ணியிருந்தா இந்த விஷயத்த பண்ணும், நான் பேத்தோஜெனிக்கா இருக்கும். இன்ஆக்டிவேட் பண்ணலன்னா அது நிச்சயமா பேத்தோஜெனிக்கா தான் வரும். இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் 3 months வரைக்கும், 1 to 3 months. இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் ஒன்லி 1 week, வித்தின் 1 week, 6 daysக்குள்ளார. இதை நம்ம வேக்சினுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபிக்ஸட் வைரஸை நம்ம வேக்சினுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். எப்படி டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகுது? ரெண்டு விஷயம் தான். ஒன்று பைட், இன்னொன்று நான் பைட் எக்ஸ்போஷர். அதாவது ஸ்கிராச் விழுவுறது, வாயில எச்சல் மூலியமா பரவுறது, இல்லாட்டி கார்னியல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன். இந்த நான் பைட் எக்ஸ்போஷர்ஸ் ஆர் ரேர். இதுதான் காமன். இது ரேரா இருந்தாலும் இதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. Rabies virus is usually transmitted to human by the bite of an infected animal. However, other modes of transmission have also been rarely reported. Bite தான் அதிகமா நமக்கு காமனா இருக்கிறது டிரான்ஸ்மிஷன். பட் இந்த நான் பைட் எக்ஸ்போஷர்ஸும் இருக்கு, பட் ரேர். ஓகே. Animal bite in India, dogs are responsible for about 97% of human rabies. Most are dog தான், followed by the cats 2%, jackals, mongoose, and other 1% except rat bite and human bite. Bat bite mostly goes unnoticed. Migrating fruit-eating bats are most common bats that transmit rabies in America. Human-to-human transmission is theoretically possible, but is extremely rare. Human-to-human is extremely rare. Okay, non-bite are rare, but it is possible. ஓகே, இப்போ ஸ்ப்ரெட் எப்படி இருக்கு? இந்த டெக்ஸ்ட்டை பார்த்து பயந்துடாதீங்க, சிம்பிள் தான்.
transmitted to humans by bite of the infected dog. Okay, இப்போ இந்த மசிலுக்கு வருது. replicates locally muscle connective tissue. இந்த இடத்துல replicate ஆகுது skeletal muscleல எங்க கடிக்குதோ அந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் virus binds to acetylcholine receptor at neuromuscular junction. ஓகேவா, இங்க neuromuscular junctionல அது bind ஆகுது. அடுத்தது centripetal spread along the motor neurons. இங்க அசெட்டில்கோலின் மூலமா பைண்ட் ஆகி அது நியூரான்ஸ் மூலியமா நரம்புல அது அசெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. அசன்ஸ் அப்வர்ட்ஸ் டு சிஎன்எஸ், சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு மேல ஏற ஆரம்பிக்குது. அடுத்தது டெசிமினேட்ஸ் டு ஹிப்போகாம்பஸ் அண்ட் செரிபெல்லம். இங்க ஸ்பைனல் கார்டு மூலியமா மேல ஏறி ஹிப்போகாம்பஸ் செரிபெல்லத்துல அது பரவ ஆரம்பிக்குது. சென்ட்ரிஃபியூகல் ஸ்ப்ரெட் along தி நர்வ்ஸ், இது ஃபுல்லா அப்படியே பரவ ஆரம்பிச்சு சலைவரி கிளான்ஸுக்கு, ஸ்கின்னுக்கு, கார்னியாக்கு, மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்கெல்லாம் இது பரவ ஆரம்பிக்குது. அப்பதான் வாய் வழியா இன்னொருத்தவங்களை கடிச்சாலும் அது பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதே தான் இங்க டெக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கோம். மல்டிப்ளை லோக்கலி, வைரல் என்ட்ரி டு பெரிஃபரல் நியூரான்ஸ், neuronal spread, central nervous system infection, centrifugal spread, shed in saliva. இதே சீக்வன்ஸ் தான் இங்க கொடுத்துருக்கு. Okay, இப்போ pathological changes, histopathological changes produced in brain parenchyma of rabies infected patients include. இதெல்லாம் வந்து நம்ம போஸ்ட்மார்ட்டமா பார்க்க வேண்டியது. mononuclear cell infiltration, perivascular cuffing of lymphocytes, Babes nodules consisting of glial cells, negri bodies. இதெல்லாம் ஒன் வேர்ட்ல நீங்க வந்து பிடிச்சிடணும். நெக்ரி பாடிஸ் காமனா கேட்கறது. நெக்ரி பாடிஸ்னா ராபிஸ் தான், வேற எதுக்கும் வராது. நெக்ரி பாடிஸ் எப்படி இருக்கும்? இப்போ நார்மலா ஒரு செல்லை பார்த்தோம், நியூரானை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு, அதுக்கு சைட்டோபிளாசம் இருக்கு. இப்போ இந்த நெக்ரி பாடிஸ் சைட்டோபிளாசம் உள்ளர இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆயிருக்கு. புதுசா ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு, இங்க இல்ல, அது இங்க இருக்கு. These are intracytoplasmic eosinophilic inclusion in brain neurons that are composed of rabies virus protein and viral RNA. Detection of Negri bodies confirms postmortem diagnosis of rabies. However, it may be absent up to 20% of cases. ஓகே, ஒரு 80% ஆஃப் கேசஸ்ல இது இருக்கு, 20%ல இருக்காது. நெக்ரி பாடி இருந்தால் கன்ஃபார்மா உங்களுக்கு ரேபிஸ்ன்னு முடிவாயிடுச்சு. ஓகேவா, இன்கேஸ் இல்லைனாலும் ஹென்ஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் நெக்ரி பாடி கேனாட் ரூல் அவுட் தி ரேபிஸ். இல்லைனாலும் ரேபிஸ் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா 20% ஆஃப் கேசஸ்க்கு அது இது வரைக்கும் ரிப்போர்ட் ஆகல. நெக்ரி பாடிஸ் ஆர் காமன்லி அப்சர்வ்ட் இன் பர்கன்ஜே cells and cerebellum and in pyramidal neurons of hippocampus and are less frequently seen in cortical and brainstem neurons. Okay, இதோட incubation period பார்க்கும்போது incubation period is prolonged and variable. Average being 20 to 90 days, ranges from 1 week to 19 years. 19 வருஷம் கூட ஆகலாம். நீங்க கடிச்ச இடத்துல இருந்து ஒரு நோய் உண்டாக்குறதுக்கு, ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது, இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்து அதோட ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் தெரியறதுக்கு 19 இயர்ஸ் கூட ஆகலாம். மினிமம் 1 வீக் ஆகும், அதுல இருந்து 19 இயர்ஸ் கூட ஆகலாம். இட் இஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் தி வைரஸ் டு டிராவல் ஃப்ரம் தி சைட் ஆஃப் இனாகுலேஷன் டு சிஎன்எஸ். இப்ப நம்ம சிஎன்எஸ்க்கு போய் சேர்ற டைம் தான் உங்களுக்கு இந்த 19 இயர்ஸ். மேபி ஸ்லோவா இருக்கலாம், இது எப்போதுமே ஸ்லோவா தான் இருக்கும். 19 இயர்ஸ் கூட ஆகலாம். ஹென்ஸ் இன்குபேஷன் பீரியட் இஸ் யூஸ்வலி ஷார்ட்டர். யார் யாருக்கெல்லாம் கம்மியா இன்குபேஷன் பீரியட்ஸ் இருக்கும், அந்த டிஸ்டன்ஸ். இப்ப காலில் கடிச்சிருக்கு அப்படின்னா தலைக்கு வர்றதுக்கு டைம் ஆகும், தலையிலே கடிச்சிருச்சுன்னா ஈஸியா ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும். அதான் சில்ட்ரன் தென் இன் அடல்ட்ஸ். அடல்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஹைட் அதிகமா இருப்பாங்க, காலில் கடிச்சிச்சுன்னா மூளைக்கு போய் சேர்றதுக்கு டைம் ஆகுங்கிறதுனால சில்ட்ரனுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆயிடும். பைட்ஸ் ஆன் ஹெட், நெக், அப்பர் லிம்பு, தென் லெக்ஸ். அதாவது தலைக்கு பக்கத்துல முகத்துலயோ கையிலயோ கடிச்சிருந்தா ரொம்ப சீக்கிரம் மேலே ஏறிடும் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு. காலில் கடிச்சா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஷார்ட் பீப்புள், ஹைட் கம்மியா இருக்கிறவங்க, சிவியர் லேசரேஷன், அதாவது வைரஸ் ரொம்ப அதிகமான லோட்ல இருக்கு, ரொம்ப கடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி, presence of genetic predisposition, low host immunity, immunity கம்மியா இருந்தாலும், high dose of inoculum, அந்த வைரஸோட virulence ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஷார்ட் இன்குபேஷன் பீரியட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்குபேஷன் பீரியட் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா, இது ஆல்மோஸ்ட் ஃபெட்டல். உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு ஏறிடுச்சு அப்படின்னா இதுக்கு we don't have any medicine. நம்ம இதுக்கு வைத்தியம் பார்க்க முடியாது, ஐசோலேஷன் பண்ணலாம், சிம்டமேட்டிக்கா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம், வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. இதுக்கு என்ன கிளினிக்கல்
கிளினிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா இதை 3 ஃபேஸாக பிரிக்கிறாங்க. ப்ரோட்ராமல் ஃபேஸ் இது வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக், வரலாம் வராமலும் போகலாம். ஃபீவர், மலைஸ், அனரெக்சியா, நாசியா, வாமிட்டிங், ஃபோட்டோஃபோபியா, சூர் த்ரோட், அப்நார்மல் சென்சேஷன் அரௌண்ட் தி wound site, பேரசிசியா, பெயின், ப்ளூரைட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக், வரலாம் வராமலும் இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அக்யூட் நியூரலாஜிக் ஃபேஸ். அக்யூட் நியூரலாஜிக் ஃபேஸில் 80% ஆஃப் தி கேசஸ் என்கெஃபலைட்டிக் ஃபியூரியஸ் ரேபிஸ், 20% ஆஃப் கேஸில் பேரலைட்டிக் ஆர் டம் ரேபிஸ். இப்போ இந்த 80% ஆஃப் தி கேஸில் ஹைப்பர் எக்ஸைட்டபிலிட்டி, ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. இடையில லூசிட் இன்டர்வல் வரும். லூசிட் இன்டர்வல் அப்படின்னா திடீர்னு நார்மல் ஆகிடுவாங்க. சரியா? இந்த ஹைப்பர் எக்ஸைட்டபிலிட்டி இருக்கும், நார்மல் ஆவாங்க. திருப்பி அக்ரெசிவ் ஆவாங்க, நார்மல் ஆவாங்க. அந்த வைரஸோட மல்டிப்ளிகேஷன் ஜாஸ்தி ஆக ஆக இந்த நார்மல் ஆகிற லூசிட் இன்டர்வல் டைம் கம்மியாகிக்கிட்டே போகும். அட்டானமிக் சிம்பத்தட்டிக் டிஸ்ஃபங்க்ஷன், இதெல்லாம் லாக்ரிமைசேஷன், வாயிலேருந்து கண்ணிலேருந்து அதிகமாக கண்ணீர் வர்றது, சலைவேஷன் அதிகமாக வாயிலேருந்து எச்சல் விடுறது, பெர்ஸ்பைரேஷன் அதிகமாக வேர்க்கிறது, கூஸ் ஃப்ளஷ், கார்டியாக் அரித்மியா, பிரியாப்ரிசம், ஹைட்ரோஃபோபியா. ஹைட்ரோஃபோபியானா தண்ணியை பார்த்தா பயப்படுறது, ஏரோஃபோபியா காத்தடிச்சாலும் பயப்படுறது. இது ஏன் பயப்படுறாங்கன்னா தண்ணி குடிக்கும் போது சுவாசம் வரும், அதனால அவங்க பயப்படுவாங்க. அடுத்தது 20% வந்து பேரலைட்டிக் அண்ட் டம் ரேபிஸ். மோஸ்டா இவங்களுக்கு ஹைட்ரோபோபியா, ஏரோஃபோபியாலாம் இருக்காது. பட் தே ஆர் டம் ரேபிஸ். தே வில் பி கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ். இப்போ 80% ஆஃப் தி பீப்புள் என்கெஃபலைட்டிஸ் ரேபிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு லீட் டு டெத் வித்தின் 14 days. இவங்களுக்கு 2 வாரத்திலேயே டெத் வந்துடும். பேரலைட்டிக் ரேபிஸ், அதாவது டம் ரேபிஸ் மே சர்வைவ் லாங்கர் டு 30 days. ஒரு 4 வாரத்துக்கு தே கேன் சர்வைவ், அவ்வளோதான். ஆனால் 2 பேருக்கும் டெத் இஸ் 100%. இப்போ லெபார்டரி டயக்னோசிஸ் என்னென்ன பண்ணலாம்? ஆன்டிஜென் டிடெக்ஷன் ஃப்ரம் ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ், பின்னாடி கழுத்தில் பின்னாடி அட் நேப் ஆஃப் நெக், அண்ட் ஃப்ரம் தி கார்னியல் ஸ்மியர் பை டைரக்ட் இம்னோஃப்ளோரசன் டெஸ்ட். ஆன்டிஜென் டிடெக்ஷன் பண்ணி பார்க்கலாம். வைரல் ஐசோலேஷன், செல் லைன் இனாகுலேஷன் பண்ணி பார்க்கலாம். மவுஸ் இனாகுலேஷன் பண்ணி பார்க்கலாம். Antibody detection, mouse neutralization test, rapid fluorescent focus inhibition test, fluorescent antibody virus neutralization test, indirect fluorescence assay, hemagglutination inhibition test, complement fixation test, immunoperoxidase inhibition assay. இதெல்லாம் வந்து ஒன் வேர்டில் ரூல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் கேட்கலாம். வைரல் ஆர்என்ஏ டிடெக்ஷன் பை ஆர்டிபிசிஆரும் பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ரி பாடி டிடெக்ஷன் இன் ஹிஸ்டோபேத்தாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரெயினிங் ஆஃப் பிரைன் பயாப்சிஸ் ஹிப்போகேம்பஸ் ஃபார் போஸ்ட்மார்ட்டம் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் ரேபிஸ். நெக்ரி பாடிஸ் போஸ்ட்மார்ட்டத்தில் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, லெபார்டரி டயக்னோசிஸ் ஏற்கனவே நம்ம நெக்ரி பாடி எப்படி டிடெக்ட் பண்ணணும்னு இதில் வந்து பேத்தாலஜியில் நல்லா இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. It is useful for postmortem diagnosis of rabies. It is an intracytoplasmic eosinophilic inclusion with characteristic of basophilic inner granules. It is sharply demarcated, spherical to oval, and after 2 to 10 micrometer in size, surrounded by a halo. Most common size of Negri bodies are neurons of the cerebellum and hippocampus. இது மூணாவது தடவை சொல்றேன். இது திருப்பி திருப்பி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா நெக்ரி பாடிஸ் வச்சு தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும். ரேபீஸ்னா நெக்ரி பாடிஸ். However, they can also less frequently seen in cortical and brainstem neurons. Commonly used strains are histological strains such as HNE and Stellacines, because fuchsin and methylene blue in methanol. Basophilic granules are better viewed when stained in man stain. Negri bodies in animals should be differentiated from other neuronal inclusion bodies of viral infections such as canine distemper virus and some herpes virus, all of which intranuclear in location. இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கணும். நெக்ரி பாடிஸோட இந்த வைரஸையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கணும். இம்யூனோஹிஸ்டோகெமிஸ்ட்ரி, அப்புறம் நெக்ரி பாடி டிடெக்ஷன் இஸ் pathognomic of rabies. However, it may be detected in 20%. It may not be detected in 20% of cases. Therefore, the absence of Negri body does not rule out the diagnosis of rabies. ஓகேவா? இது ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே, இப்போ என்ன ட்ரீட்மெண்ட்? இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. There is no specific treatment for rabies.
Symptomatic treatment may prolong life, but the outcome is almost always fatal. ஓகேவா, இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. ஐசோலேஷன் பண்ணலாம். பேஷண்ட் should be isolated in a quiet room. அமைதியான ரூம்ல ஐசோலேட் பண்ணி வைக்கலாம். protected as far as possible from external stimuli such as bright light, noise. ரொம்ப அமைதியான இடத்துல வச்சுக்கணும். நல்லா வெளிச்சமான இடத்துல இருக்கக்கூடாது. அமைதியா இருக்கணும். வாட்டரோ இல்ல கோல்ட் ஏரோ அவங்களுக்கு பயத்தை உண்டு பண்ணும், which can precipitate spasm. Sedatives and anti-anxiety drugs such as morphine can be used. morphine யூஸ் பண்ணிக்கலாம். hydration and urination should be properly maintained. இதை மெயின்டைன் பண்றது தான் ரொம்ப கஷ்டம். Prognosis: mortality in rabies is almost 100%. However, it is preventable by administration of post-exposure therapy during the early incubation period. நம்ம கடிச்ச உடனே நம்ம எப்படி போஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் தெரப்பியை மேனேஜ் பண்றோமோ அதை பொறுத்து தான் இந்த மோர்டாலிட்டி இருக்கு. ஓகேவா, there are 7 well documented cases who survived from rabies mostly because of taking rabies vaccine in the early incubation period. ஓகே, ஏற்கனவே நமக்கு டாக்குமெண்ட் ஆயிருக்கு. கரெக்டா அவங்க வந்து வேக்சினை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. போஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் தெரப்பியை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணதுனால சர்வைவ் ஆயிருக்கிறதா நம்மள்ட்ட ரெக்கார்டு இருக்கு. ஓகே, இப்போ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் தி ஹியூமன் ராபிஸ் எப்படி நம்ம போஸ்ட் எக்ஸ்போஷரை பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து ஒரு நாய் கடிச்சிருச்சு, அவங்களுக்கு போஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் ப்ரொஃபிலாக்சிஸ் என்னென்ன பண்ணணும். லோக்கல் wound கேர், போத் ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் இம்யூனைசேஷன். லோக்கல் wound கேர்னா இந்த wound-ஐ ரன்னிங் வாட்டரில் 15 நிமிஷம் கழுவும். ஃபிசிக்கல் கிளென்சிங்: ஆல் பைட் wounds அண்ட் ஸ்க்ராச்சஸ் should be washed thoroughly with soap and water for 15. நல்லா சோப் போட்டு நல்லா தேய்ச்சி கழுவிட்டு அதை ரன்னிங் வாட்டர்ல 15 நிமிஷம் காமிக்கணும். பிசிக்கலா அந்த வைரஸை எப்படிலாம் ரிமூவ் பண்ண முடியுமோ ரிமூவ் பண்ணணும். கெமிக்கல் inactivation: antiseptic such as povidone and alcohol can be used to inactivate the residual viruses. கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஆன்டிசெப்டிக் வச்சு நம்ம இதை அந்த வைரஸை இன்ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும், போவிடோனோ ஆல்கஹாலோ வச்சு. Devitalized tissue should be debrided. தேவையில்லாத டெட் ஸ்கின் எல்லாம், ரொம்ப டேமேஜ் ஆன ஸ்கின் எல்லாம் எடுத்துடணும். டெட்டனஸ் கண்டிப்பா கொடுக்கணும், டிடி கண்டிப்பா போடணும். ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் இனிஷியேட்டட் டு ப்ரிவென்ட் செகண்டரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சுச்சரிங் இஸ் கான்ட்ராண்டிகேட்டட். இதுக்கு நம்ம சூச்சர் போடக்கூடாது. Bite wounds should not be immediately sutured as it may help in spreading the virus into the deeper tissue. Okay, அதனால நம்ம இதை சூச்சர் பண்ணக்கூடாது. வேணும்னா நம்ம அதிகமா ப்ளீடிங் ஆகுதுன்னா நம்ம ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணலாம். Do not touch the wounds with bare hands. வெறும் கையில நம்ம அதை wound-ஐ டச் பண்ணக்கூடாது. Do not apply irritants like soil, மண்ணையோ எண்ணெயோ தேவையில்லாத எதையாவது கொண்டு வந்து அதுல போட்டு சாக்கு, பீட்டில் லீவ்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து இதுல அப்ளை பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து லோக்கல் wound எப்படி மேனேஜ் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ அடுத்த கட்டம் வந்து வேக்சினும் இம்யூனோகுளோபுலினும் எப்படி நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணி யாருக்கு கொடுக்கலாம் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறத நம்ம முடிவு எடுக்கணும். இப்போ நார்மலாக ஒரு நாயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு அனிமலோ வைரஸோட வந்து அவங்களுக்கு கடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு தெரியல, நாம பார்க்குறோம். ஸ்க்ராட்ச் கிடையாது, wound கிடையாது. அவங்களுக்கு இது பட்ட இடத்துல ஒரு சஸ்பீஷியஸான இடத்துல நம்ம கழுவுனா மட்டும் போதும். சோப் அண்ட் வாட்டர் வச்சு வாஷ் பண்ணிட்டு அவங்கள அனுப்பிடலாம். வேக்சின் தேவை கிடையாது. கேட்டகரி 2 எப்படின்னா ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கு. அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பா வேக்சின் போடணும், லோக்கல் wound கேர் கொடுக்கணும். நல்லா கடிச்சு ரத்தம் வருது, மல்டிபிள் இல்லாட்டி மல்டிபிள் இடத்துல அது கடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு லோக்கல் wound கேர், வேக்சின், அப்புறம் இம்யூனோகுளோபுலின், ராபிஸ் இம்யூனோகுளோபுலின் 3மே கொடுக்கணும். இப்போ அடுத்தது வேக்சினை பற்றி பார்ப்போம். லோக்கல் wound கேர் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு. இப்போ ப்ரிவென்ஷனில் ஆக்டிவ் முதல்ல நம்ம வந்து லோக்கல் wound கேர் இப்போ பார்த்தோம். ஆக்டிவ் இம்யூனைசேஷன் இஸ் ஆப்வியஸ்லி வேக்சின் கொடுத்து நம்ம ஆன்டிபாடியை நம்ம உடம்புலேருந்து உருவாக்க சொல்கிறோம். ராபிஸ் வேக்சின் கேன் பி கேட்டகரைஸ் இன்டு நியூரல் அண்ட் நான் நியூரல் வேக்சின். நியூரல் வேக்சின்லாம் இப்போ யூஸ் பண்ணுறதில்ல. தீஸ் ஆர் derived from nervous tissues of the animals infected with the fixed rabies virus. It was developed by Louis Pasteur and modified later. Neural vaccine were in use in India for quite a long time, but they are encephalotogenic
poorly immunogenic, and are associated with serious risk of neurological complication which occur due to the myelin competent of vaccine which is encephalotogenic. Okay, நம்ம இந்த வேக்சின் கொடுத்தோம் அவங்களுக்கு ஒன்று வேக்சின் மூலமா இல்லாக்கட்டி வேக்சின் எஃபெக்டிவ் இல்லாம அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. They are no longer in use since 2004 and have been replaced by non-neural vaccine. இப்போதைக்கு யூஸ் பண்றதுலாம் non-neural vaccines தான். Examples include Semple vaccine. It is derived from infected sheep brain inactivated with phenol. Beta propiolactone vaccine. It is a modified sample vaccine which is inactivated with beta propiolactone instead of phenol. It was earlier prepared by Pasteur Institute of India, Kunnur, Tamil Nadu. இப்போ WHO வேக்சின்ல என்னென்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறாங்க? It is recognized that in certain situation modification of the procedure laid down may be warranted. Such situation include exposure of infants or mentally disabled person and other circumstances where a reliable history cannot be obtained, particularly in areas where rabies is exotic. Even though the animal is considered to be healthy at the time of exposure, such cases may be treated as category 2 or 3. இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து கடிச்சிச்சுன்னு சொல்ல தெரியாது, ஒரு மென்டலி டிசேபிள் பர்சனுக்கு வந்து அது ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுச்சுன்னு சொல்ல தெரியாது. அப்படிங்கிற பட்சத்துல உங்களுக்கு ஒரு நாய் பக்கத்துல இருக்கு, அந்த குழந்தை பக்கத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப நீங்க அவங்களுக்கு வேக்சின் போடலாம். கேட்டகரி 2ல வைக்கலாம். இல்ல ஒரு wound இருக்குன்னா கேட்டகரி 3ல கூட கொண்டு போகலாம். அவங்களுக்கு என்ன கம்யூனிகேட் பண்ண வராது. ரெண்டாவது, இது ஒரு WHO ரெக்கமெண்டேஷனுக்காக உங்களுக்கு சொல்றேன். இது நீங்க வந்து மெமரைஸ் பண்ணலாம் அவசியம் கிடையாது, தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன். Who strongly recommends the discontinuation of protection and use of nerve tissue vaccine, நம்ம முதல்ல போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம்னா, and the replacement by modern cell culture vaccines. Intradermal vaccination is recommended as an alternative to intramuscular vaccination as it is safe, immunogenic, and dose and cost is sparing. Okay, இப்போ இன்ட்ராமஸ்குலர்னா நம்ம 1 ml போடணும், இதுலனா இன்ட்ராடெர்மல்னா 0.1 ml போட்டா போதும். There are no contraindication in post exposure prophylaxis. ஒரு கான்ட்ராண்டிகேஷனும் கிடையாது post exposure prophylaxisக்கு. It can be safely given to infants and pregnant women and immunocompromised individual. Life-saving PEP should not be withheld from these individuals. இது யாருக்குமே நம்ம வந்து கான்ட்ராண்டிகேஷன் இருக்கு, பிரெக்னன்ட் உமனுக்கு போடக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு கான்ட்ராண்டிகேஷன் கிடையாது, யாருக்கு வேணாலும் போடலாம். Where possible, animals that conform to the definition of a suspected or a probable rabies case should be euthanized humanly and sent for laboratory diagnosis. இப்போ வந்து ஒரு நாய்க்கோ இல்லை ஒரு மாட்டுக்கோ ஒரு ஆட்டுக்கோ ரேபிஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் சஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதை ஒரு வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் யூத்தனைஸ் பண்ணலாம். யூத்தனைஸ் பண்ணிட்டு அது லெபார்டரி டயக்னோஸ்க்கு அனுப்பலாம். அனிமல் தட் ஆர் டீம்டு ஹெல்தி பை அ ட்ரைன்டு ப்ரொஃபஷனல். ஆனால் அனிமல் கடிச்ச அனிமல் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக தெரியுதுங்கிற பட்சத்தில் அது 10 நாளைக்கு அப்சர்வ் பண்ணணும். should be observed closely for 10 days. However, in rabies endemic areas, the availability of the animal for observation should not be delay the victim in seeking post-exposure prophylaxis. ஓகேவா? இதுக்கும் அதாவது நீங்க வந்து யூத்தனைஸ் பண்றீங்க, 10 நாள் வந்து அந்த கடிச்ச அனிமலை வந்து அப்சர்வ் பண்றீங்க, அதுக்கும் இந்த வேக்சினேஷனுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. நீங்க வூண்டை வச்சோ ஸ்கிராச்சை வச்சோ கேட்டகரைஸ் பண்ணி நீங்க பாட்டுக்கு போஸ்ட் எக்ஸ்போசர் ப்ரொஃபிலாக்சிஸ் போட்டுடலாம். ஒரு கான்ட்ராண்டிகேஷன் கிடையாது. பிரெக்னன்ட் உமன், குழந்தைங்க யாருக்கும் எந்த கான்ட்ராண்டிகேஷனும் கிடையாது, நீங்க பாட்டுக்கு போட்டுடலாம். ப்ராம்ப்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரேபிஸ் வேக்சின் ஆஃப்டர் எக்ஸ்போசர் உடனே போடணும். கம்பைன்ட் வித் தி ப்ராப்பர் வூண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். நல்ல வூண்டை வந்து நல்லா கழுவி இருக்கணும் 15 நிமிஷத்துக்கு ரன்னிங் வாட்டர்ல சோப் போட்டு. அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரேபிஸ் இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ் வேர் இண்டிகேட்டட். ஓகே, ரொம்ப அதிகமான wound இருந்துச்சுன்னா இம்யூனோகுளோபுலின் போடணும். இஸ் ஆல்மோஸ்ட் invariably effective in preventing rabies even after high risk exposure. ஓகேவா? இந்த விஷயம் அந்த பிசிக்கல் ரிமூவல், இம்யூனோகுளோபுலின், அப்புறம் வேக்சின் வந்து நீ ரேபிஸ் டாகே கடிச்சாலும் கண்டிப்பா இது பண்ணுனா நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும்.
ஓகே, இப்போ ஆக்டிவ் வந்து இம்யூனைசேஷன், ஆக்டிவ் வேக்சினேஷன் பார்த்தோம். பாசிவ் வந்து உங்களுக்கு இம்யூனோகுளோபுலின் டைரக்டா போடுறது. Rabies immunoglobulins have the property of binding with rabies virus, thereby resulting in neutralization and thus loss of infectivity of the virus. Hence, rabies immunoglobulins are usually administered locally at the site of exposure. ஓகேவா? இது என்ன பண்ணும், டைரக்டா வைரஸ் இம்யூனோகுளோபுலின் நம்ம லோக்கலா ஒரு இடத்துல கடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம அந்த இடத்துலயே டைரக்டா நம்ம வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டோம் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற வைரஸை டைரக்டாவே அது அழகா நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும். நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு அங்கேயே வைரஸே இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் பரவுறத நம்ம தடுத்துருவோம். ஓகேவா? ஹென்ஸ் ஆர்ஏஜி ஆர் யூஸ்வலி அட்மினிஸ்டர்ட் லோக்கலி அட் தி சைட் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர். ஓகே, இப்போ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ் இருக்கு. ஈக்வைன் ராபிஸ், அதாவது ஹார்ஸ் மூலமா தயாரிச்சது. பீயிங் ஹெட்ரோலோகஸ் இன் ஆரிஜின், இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் serum sickness. Human rabies immunoglobulin, it is given in a dose of 20 international unit per kg. It is devoid of side effect. இதுக்கு side effects இருக்கு, இதுக்கு side effects கிடையாது. Human rabies 20 international units per kg வச்சு நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணி immunoglobulin போடுவோம். இது எப்படி போடுவோம் அப்படின்னா, maximum volume of rabies immunoglobulin should be infiltrated into and அரௌண்ட் தி பைட் wound. எங்க கடிச்சிருக்கோ அந்த புண்ணை சுத்தி அந்த இது இம்யூனோகுளோபுலின் போடுவோம். இப்ப ஒரு 60 கேஜி பர்சன் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்குவோம். ஒரு 60 கேஜி பர்சன் இருக்கும்போது நம்ம 60 கேஜி பர்சன் இருக்கும்போது இன்டூ 20 இன்டர்நேஷனல் யூனிட் எவ்வளோ வரும்? 20 இன்டர்நேஷனல் யூனிட் எவ்வளோ வரும்? 10 600 1200 1200 இன்டர்நேஷனல் யூனிட் நம்ம போடணும். இந்த 1200 இன்டர்நேஷனல் யூனிட் எடுத்து அந்த ஊண்டை சுற்றி எவ்வளோ போட முடியுமோ அவ்வளவும் போடணும். போட்டுட்டு பாக்கி எவ்வளோ இருக்கோ அதை ஐஎம்ஓ போட்டு விட்டுறணும். ரிமைனிங் வால்யூம் இஃப் எனி should be administered by the deep intramuscular injection at a site distant from the vaccine injection site. Rabies immunoglobulin should be administered within 24 hours, maximum up to 7th day. ஏன் 7th day அப்படின்னா, நம்ம வேக்சின் போட்டு 7th day நார்மலாகவே நம்ம உடம்பு நம்ம இம்யூனிட்டி ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அப்படிங்கிறப்ப இது போட்டு பெருசா ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி டைரக்டா போடுறதுக்காக இதை யூஸ் பண்றது. ஓகேவா? போஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் ப்ரொஃபிலாக்சிஸ், இதெல்லாம் 2 ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார் நான் இம்யூனைஸ்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ். என்ன ஷெட்யூல் போடுவோம், அதாவது இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில இம்யூனைசேஷனே ரேபிஸ்க்கு பண்ணலை அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம்? wound cleansing பண்ணுவோம், இம்யூனோகுளோபுலின் போடுவோம். யாருக்கு ரொம்ப அதிகமாக wound இருக்கு, எப்படியும் ப்ளீடிங் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ் போடுவோம். வேக்சினோட ஷெட்யூல் எப்படின்னா 0, அதாவது என்னைக்கு கிடைச்சிச்சோ அதை வந்து 0 டேன்னு வச்சுக்குவோம். அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் டேல வந்து திருப்பியும் அடுத்த டோஸு, அப்புறம் 7th டே டோஸு, அப்புறம் 14th டே டோஸு, தேவைப்பட்டா 28th டே 5th டோஸ் போட்டுக்கலாம். இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ் பர்சன்ஸ் 0, 3, 7, 14, 28 இதை ஐஎம்ஆ 1 ml போடலாம். அப்படி இல்லாட்டி இன்ட்ராடெர்மல் போத் டெல்டாய்டு 2 கையிலையுமே இன்ட்ராடெர்மலா நம்ம வந்து 0.1 ml போடலாம். தட் இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ். டெல்டாய்டில் நம்ம இன்ட்ராமஸ்குலராகவும் போட்டுக்கலாம், அப்படி இல்லை இன்ட்ராடெர்மலா இதே 0.1 ml போடலாம். இப்போ ஏற்கனவே இம்யூனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு 2 டோஸ் மட்டும் போட்டால் போதும். ஃபுல்லாக 5 டோஸ் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. மற்றதெல்லாம் நீங்கள் wound cleansing, இம்யூனோகுளோபுலின் எல்லாம் போடணும். பட் வேக்சினை பொறுத்த வரைக்கும் 2 டோஸ் போட்டால் போதும். ஓகே, தேங்க்யூ.